Hi students, welcome to our next class in data structures using Java, and this is the last topic in 4th unit, and this is about spanning tree and how to find the minimum spanning tree using algorithms. Those algorithms are Prism algorithms and Crucial's algorithms. Let us start our class. What is a spanning tree? A spanning tree is a subset of graph G which has all the vertices covered with minimum possible number of edges. Hence, a spanning tree does not have cycles and it cannot be disconnected. A spanning tree is a subset of graph G, and this is a tree which contains all the vertices of that graph and minimum possible number of edges. And one important thing is the spanning tree does not contain any cycles and it cannot be disconnected. Spanning tree అంటే ఏంటంటే spanning tree is a subset of graph కి spanning tree subset. గ్రాఫ్ లో ఏ అయితే వెర్టిసెస్ ఉంటాయో అన్ని వెర్టిసెస్ కూడా ఈ స్పానింగ్ ట్రీ లో ఉంటాయి. అలాగే మినిమం పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. గ్రాఫ్ లో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో అన్ని ఎడ్జెస్ ఈ స్పానింగ్ ట్రీ లో ఉండవు. మినిమం పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్. అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ స్పానింగ్ ట్రీకి సైకిల్స్ అనేవి ఉండవు. అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి డిస్కనెక్టెడ్ కూడా ఉండదు. బై ద డెఫినిషన్ వీ కెన్ డ్రా ఏ కన్క్లూజన్ దట్ every connected and undirected graph has at least one spanning tree. Every connected tree or undirected graph, every connected and undirected graph has at least one spanning tree. A disconnected graph does not have any spanning tree as it cannot be spanned to all its vertices. Only connected but not disconnected. Only connected graph and undirected graph can contain only spanning tree. Let us see with here there is a graph with vertices A, B and C. This is a graph. Okay, and I am drawing a spanning tree. This is spanning tree. Here if we draw this edge, then it will become cycle, so don't draw this edge. Here 1 A, B, C covered all the vertices in the graph, and one edge A to B, AB edge, BC edge, two edges. Next, this is another spanning tree where here BC edge is removed, here AB edge is removed, here AB edge is removed, here BC edge is removed. Means here we can draw three spanning tree for this graph, okay. And what is minimum spanning tree? Minimum spanning tree is a spanning tree if a graph is a weighted graph, or if a graph is weighted graph, means here 1, this BCH contains 1, 2 and 3. Minimum spanning tree is in which least edge, means if you weighted the total edges, then it must be the least edge, least weighted. See here 3 plus 1 4, here 4, 3 plus 2 5, 1 plus 2 3. So among these three, which one is the minimum spanning tree? This is the minimum spanning tree. We found three spanning trees of one completed graph. What we have seen in the previous example, we have found three spanning trees for one complete graph. A complete undirected graph can have
minimum n number of spanning trees. If complete undirected graph contains n nodes, then it contains n number of spanning trees. అంటే ఇప్పుడు ఒక completed undirected graph కి n nodes ఉన్నాయంటే దానికి n spanning trees ఉంటాయి. In the previous example, 3 power 3 minus 2, here 3 power 2 means 3 minus 1, 3 power 1, 3 spanning trees are possible. If there are n nodes, then it contains n minus 1 spanning trees, means here n. By using this formula we can find possible number of spanning trees. General properties of spanning trees. For a spanning tree there are some properties. First one is a connected graph G has more than one spanning tree. For a connected graph it has more than one spanning tree. Of connected graph ki more than one spanning tree ఉంటుంది. All the possible spanning tree of a G have the same number of edges. అన్నిటికి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్ ఉంటాయి. ఎన్నైతే స్పానింగ్ ట్రీస్ డ్రా చేయగలమో ఫ్రమ్ ఎ గ్రాఫ్ దట్ ఆల్ ద స్పానింగ్ ట్రీస్ హ్యావ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్. The spanning tree does not have any cycle. The spanning tree does not have any cycles. Removing one edge from the spanning tree will make graph disconnected. ఏదైనా స్పానింగ్ ట్రీలో నుంచి ఒక ఎడ్జ్ తీసేస్తే గ్రాఫ్ ఏమైపోతుందమ్మా, డిస్కనెక్టెడ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ a spanning tree has n minus 1 edge where n is the number of nodes. For example, if our graph has n number of nodes, then the spanning tree contains n minus 1 edges. Okay amma, 5 edges ఉంటే 5 nodes ఉన్నాయి అనుకోండి, vertices ఉంటే 4 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. అదే 10 నోడ్స్ ఆర్ 10 వెర్టిసెస్ ఉంటే 9 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. What is minimum spanning tree? The cost of spanning tree is the sum of weights of all the edges in the tree. There can be many spanning trees. Minimum spanning tree is the spanning tree where cost is minimum among all the spanning trees. Minimum spanning tree అంటే ఏంటంటే అమ్మా, కాస్ట్ ఇందాక ఎడ్జ్గా కాస్ట్ ఇచ్చాం కదా, ఇలా 3 అని, లేదంటే 2 అని, 1 అని. ఓకేనా? ఆ కాస్ట్ ఏంటంటే, కాస్ట్ అంటే టోటల్ వెయిట్స్ అన్నమాట. టోటల్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ స్పానింగ్ ట్రీ ద సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్జెస్ ఇన్ ఏ ట్రీ. ఒక స్పానింగ్ ట్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్జెస్ ఇన్ ఏ ట్రీ. దర్ కెన్ బి మెనీ స్పానింగ్ ట్రీస్. మన దగ్గర మనం ఎన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్ చేయగలము, ఎన్ని వెర్టిసెస్ ఉంటే అన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్ డ్రా చేయగలము. మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ ఏదైతుందంటే విచ్ హ్యాస్ మినిమం కాస్ట్, అంటే లీస్ట్ కాస్ట్ ఏముంటుందో, లేదంటే మినిమం కాస్ట్ ఏది ఉంటుందో అది ఏమిటంటే అమ్మా మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ. ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్లో మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ ఏం తీసుకున్నాం, ఏ సి బి. ఓకేనమ్మా, 2 తీసుకున్నాం. ఇది మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. There are many algorithms to find minimum spanning tree. Among them, 2 are more important, and we will discuss these 2 algorithms. First one is Prism's algorithm, and second one is Kruskal's algorithm. Let us discuss those 2 algorithms in this. First one, Prism's algorithm. Prism's algorithm is to find the minimum cost of spanning tree, or used to find the minimum spanning tree. It starts with an empty spanning tree.
First, it starts with empty spanning tree. The idea is to maintain two set of vertices. It will maintain two set of vertices. First ఏంటంటే minimum spanning tree find out చేసినప్పుడు using Prism's algorithm ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎంటీ స్పానింగ్ ట్రీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే టూ సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ సెట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి which contains vertices. The first set contains a vertices already included in the MST. MST means minimum spanning tree. అంటే టూ సెట్స్ ఎడ్జెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ సెట్ లో ఏముంటుందంటే ఆల్రెడీ స్పానింగ్ ట్రీలో యాడ్ అయిపోయిన వెర్టిసెస్ ని ఈ వెర్టిసెస్ లో ఈ సెట్ లో వేస్తాం అనమాట. అదర్ సెట్ కంటెంట్స్ నాట్ ఎట్ ఇంక్లూడ్, ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేయనివి వేరే సెట్ లో ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఉందనుకోండి, విజిట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఐ మీన్ దాన్ని యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి స్పానింగ్ ట్రీ, ఈ వెర్టిసెస్ ని తీసుకొచ్చి ఈ ఆల్రెడీ యాడ్ అయిన వెర్టిసెస్ లో తీసుకుంటాం. అంటే ఇది ఒక్కొక్కటి డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్, at every step it considers all the edges that connects two sets and picks the minimum weight edge from these edges. చూడండి, at every step it considers all the edges that connects the two sets. ఏం చేస్తుందంటే అమ్మా, ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే అమ్మా, ఇక్కడ వెర్టిసెస్ తీసుకుంటాం కదా, దానికి కనెక్టెడ్ అయిన ఎడ్జెస్ అన్ని తీసుకుంటాం. ఆ ఎడ్జెస్ లో ఏది మినిమం వెయిట్ ఉంటుందో ఆ మినిమం వెయిట్ నుండి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం అనమాట. అది మీకు డయాగ్రామిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే టూ వెర్టిసెస్ టూ సెట్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ వెర్టెక్స్ లో ఆల్రెడీ ఈ స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేసినవన్నీ అంటే ఇంక్లూడ్ చేసినవన్నీ కూడా తీసుకుంటాం. సెకండ్ వెర్టిసెస్ లో ఇంక్లూడ్ కానివి తీసుకుంటాం. అండ్ ఈ వెర్టిసెస్ అన్విజిటెడ్ యాడ్ చేయని వెర్టిసెస్ ఉంటాయి, యాడ్ అయిన వెర్టిసెస్ ఉంటాయి కదమ్మా, ఈ యాడ్ అయిన వెర్టిసెస్ కి ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. ఆ ఎడ్జెస్ లో ఏది లో మినిమం ఉంటే ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. బిలో ఆర్ ద స్టెప్స్ ఫర్ ఫైండింగ్ minimum spanning tree using Prism's algorithm. Create a set MST set that keeps track of vertices already included in MST. ఒక సెట్ తీసుకుంటాం MST సెట్ అని, దాంట్లో ఏంటంటే ఇంక్లూడ్ అయిన వెర్టిసెస్ మాత్రమే దాంట్లో ఉంచుతాం అనమాట. Assign a key value to all the vertices in the input graph. Initialize all key values as infinite. Assign a key value as 0 for the first vertex so that it is picked first. ఏంటంటే ఫస్ట్ అన్ని వెర్టిసెస్ కి ఇన్ఫినిట్ వాల్యూ ఇస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఏదైతే పిక్ చేసామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక 3 వెర్టిసెస్ ఉన్న గ్రాఫ్ తీసుకున్నారు, ఓకేనా, ఏబిసి. ఈ మూడు ఒక సెట్ లో తీసుకోండి, ఏ బి సి. ఓకేనమ్మా. తీసుకున్న తర్వాత ఇంకొక సెట్ ఇలా ఉంచండి. ఈ సెట్ లో ప్రతిదానికి ఇన్ఫినిట్ తీసుకోండి. నేను ఫస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీలో దీన్ని యాడ్ చేశాను, ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. అన్నిటికీ ఫస్ట్ ఇన్ఫినిట్ తీసుకోవాలి వాల్యూ. నేను దీన్ని స్పానింగ్ ట్రీలో యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ సెట్లోకి వచ్చేస్తాను, ఈ సెట్ నుంచి తీసేస్తాం. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అయిపోయింది, 0. ఫస్ట్ వెర్టెక్స్ అది తీసుకున్నాం. While M set doesn't include all the vertices, pick a vertex U which is there in the M set that has a minimum key value. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ MST సెట్ లో లేని ఒక వెర్టెక్స్ తీసుకుని, అంటే which has minimum key value, దాని ఏంటంటే MST ట్రీలో ఇంక్లూడ్ చేసి తర్వాత ఆల్ అప్డేట్ కీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద వెర్టిసెస్ ఆఫ్ యూ. టు అప్డేట్ ద కీ వాల్యూ ఇటరేట్ టు ఆల్ ద అడ్జసెంట్ వెర్టిసెస్. ఏదైతే స్మాల్ ఉందో దాన్ని యాడ్ చేస్తాం అమ్మా, ఎడ్జ్ వెయిట్ స్మాల్ ఉందో అది యాడ్ చేస్తాం. డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూద్దాం.
చూడండి ఇక్కడ ఒక కంప్లీట్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను. ఈ గ్రాఫ్కి ఏమున్నాయి, ఎన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే this graph contains multiple or parallel edges and one loop edges. First we have to remove these multiple edges and self loop because the spanning tree doesn't contain cycles. అండ్ మరి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదమ్మా, మరి ఏది తీసేయాలంటే మోర్ ఎక్కువ వెయిట్ దేనికి ఉందో తీసేయాలి. అంటే ఇక్కడ 9 తీసేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, 9 ఉంది. రిమూవ్ ఆల్ ద లూప్స్ అండ్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్. సి 9 and 1 we have to remove. Remove all the loops and parallel edges from the given graph. In case of parallel edges, keep one which has least cost. Least cost ఏముందమ్మా 6 ఉంది, సో అందుకే నేను 6 ఉంచాను. అండ్ రిమూవ్ ఆల్ ద అదర్స్. ఓకేనా. చూస్ ఎనీ ఆర్బిటరీ నోడ్ యాజ్ ఎ రూట్ నోడ్. ఎనీ ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు, అక్కడ చాలా నోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే చాలా వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి, వాటిలో ఏదో తీసుకోవాలి. ఇన్ దిస్ కేస్ we choose S node as the root node of prism spanning tree. ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నాను అంటే S node తీసుకున్నాను. This node is arbitrarily chosen, so any node can be the root node. One may wonder why any video can be root node. So the answer is, in the spanning tree all the nodes of a graph included, and because it is connected then there must be at least one edge which will join to the rest of the tree. Completed and connected graph అని చెప్తున్నాం. సో రూట్ నోడ్ ఏది తీసుకున్నా పర్లేదు, ఎందుకంటే ఆ రూట్ నోడ్ నుంచి ప్రతి వెర్టిసెస్కి ఒక ఎడ్జ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో అందుకని రూట్ నోడ్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నోడ్ ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను S తీసుకుంటాను, S నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, చెక్ అవుట్ ద ఎడ్జెస్ అండ్ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద విత్ లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్టర్ చూసింగ్ ద రూట్ నోడ్ S తీసుకున్నాం. ఇక్కడ S కి ఎడ్జెస్ ఏమున్నాయి, SA అండ్ SC. రెండిట్లో కాస్ట్ తక్కువ ఏందమ్మా ఇది, సో 7 ఇది తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి A నుంచి S, we see that S and A and S, C and we see that SA and SC are two edges with weight 7 and 8 respectively. You choose the edge SA as it is lesser than. So ఇది లెస్ కాబట్టి మనం ఎడ్జ్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏది మినిమం ఉంటే అది తీసుకో. చూడండి, నౌ ద ట్రీ S7A is treated as one node. We check all edges going out from it. Now we select one of which has the lowest cost and include in the tree. చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం కదమ్మా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏ దగ్గర ఉన్నాం. ఏ నుంచి అడ్జసెంట్ వెర్టిసెస్ ఏమున్నాయి, B అండ్ C. S ఉంది, S ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తాం. సో ఈ రెండిట్లో ఏది మినిమం ఉందో అది తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మినిమం ఏముందమ్మా 3 ఉంది, సో నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ Cకి వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్దాం. C నుంచి అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్ ఏమున్నాయి, S B D. ఇప్పుడు Sకి వెళ్ళాం అనుకోండి, సైక్లిక్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఎడ్జ్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకేమున్నాయి, 4 అది B అండ్ D. రెండిట్లో మినిమం ఏదమ్మా 4 or 3 మినిమం ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ఏం తీసుకోవాలో ఇది. Now we all gain treat it as a node and will check all the edges again. However, we will choose only the least cost edge. In case C3D is the new edge which is less than edges cost 864, and ఇది మినిమం కాస్ట్ కాబట్టి తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏది కాస్ట్ తక్కువ దానికి వెళ్ళాలి. మనం ఎక్కడికి వచ్చామమ్మా, D దగ్గరికి వచ్చాం. D నుంచి 2 ఉన్నాయి. B అండ్ వెర్టిసెస్ B అండ్ T రెండింటికి కూడా కాస్ట్ ఏంటంటే 2. ఇక్కడ 5 ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం 2కి వెళ్ళి అదే Tకి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి Bకి వెళ్ళచ్చు, కానీ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. సో ఏంటంటే D నుంచి T మినిమం 2 అండ్ దిస్ ఈస్ 2. రెండు కూడా వెర్టిసెస్ మన స్పానింగ్ ట్రీలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో ఇది ఏంటంటే మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ.
by using Prism's algorithm we have find this minimum spanning tree for a given graph. Our next algorithm is Crucial's algorithm. For a given connected graph and undirected graph, a spanning tree is that graph subgraph that a tree connects all the vertices together. Spanning tree ante entamo subset of or subgraph of a graph. But minimum spanning tree ante ente minimum weight of spanning tree for weighted and connected graph. It is spanning tree with less than or equal to the weight of every other spanning tree. అంటే మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ ఏదవుతుందంటే కాస్ట్ అన్న సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అన్న ఒకటే ఏమవ్వాలంటే లీస్ట్ అవ్వాలి. మిగిలిన స్పానింగ్ ట్రీస్ తో పోల్చుకుంటే లీస్ట్ అవ్వాలి. లీస్ట్ అయ్యి ఏదైతే లీస్ట్ అవుతుందో ఆ స్పానింగ్ ట్రీ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ అంటారు. ద వెయిట్ ఆఫ్ స్పానింగ్ ట్రీ ద సమ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ గివెన్ టు ద ఎడ్జెస్. స్పానింగ్ ట్రీ యొక్క వెయిట్ ఏంటంటమ్మా ఎడ్జెస్ యొక్క వెయిట్ ని సమ్ చేస్తే స్పానింగ్ ట్రీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ బిలో ఆర్ ద స్టెప్స్ టు ఫైండ్ ద MST. MST means minimum spanning tree using Crucial's algorithm. Sort all the edges in non-decreasing order of weight. అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వెయిట్స్ ని తీసుకోండి, ఎడ్జెస్ ని తీసుకోండి. పిక్ స్మాల్ ఎడ్జ్, చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ద సైకిల్ విత్ ద స్పానింగ్ ట్రీ ఫార్మ్డ్ సో ఫార్. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక ఎడ్జ్ తీసుకోండి, ఓకేనా. మినిమం ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోండి. నెక్స్ట్ మినిమం వెయిట్ ఏదైతే ఉందో అది దీనికి ఎక్కడైతే అక్కడ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసుకుంటూ రండి. ఎక్కడన్నా సైకిల్ ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, సైకిల్ ఫామ్ అవుతే ఈ ఎడ్జ్ తీసేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి స్పానింగ్ ట్రీ అని వస్తుంది. స్టెప్ 2 అంటిల్ v - edges are in the spanning tree. మనకి ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉండాలి స్పానింగ్ ట్రీలో? v-1. v-1 అంటే v ఆర్ ద వెర్టిసెస్. మనకి స్పానింగ్ ట్రీలో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటాయమ్మా? వెర్టిసెస్ -1. n వెర్టిసెస్ ఉంటే మనకి ఆ స్పానింగ్ ట్రీకి ఎడ్జెస్ ఎన్ని వస్తాయి? n-1 వస్తాయి. ఇది డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. సేమ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. contains a b c d s and t. This contains one multiple edge or parallel edge and one self loop. First we have to remove these two. మరి రెండిట్లో ఏది తీయాలమ్మా? రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి maximum కాస్ట్ ఏది ఉందో అది రిమూవ్ చేసేయాలి. సో 9 రిమూవ్ చేసేస్తాం. Remove all the loops and parallel edges from the given. After removing this, these are the గ్రాఫ్. ఇంకోండి ఈ మల్టిపుల్ ఎడ్జ్ తీస్తాం, అలాగే సెల్ఫ్ లూప్ కూడా తీస్తాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ ఎడ్జెస్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకోవాలి. చూడండి, బిడి, డిటి, ఏసి, సిడి, సిబి, బిటి, ఏబి, ఎస్ఏ అండ్ ఎస్సి. ఫస్ట్ డి నుంచి బికి కనెక్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే మెను. తర్వాత బి నుంచి టీకి. నెక్స్ట్ ఏసీ కనెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సిడి కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, అంతవరకు ఓకే. నెక్స్ట్ సి నుంచి బికి కానీ కనెక్ట్ చేస్తే సెల్ఫ్ లూప్ అయిపోతుంది. సో అది డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. యాట్ ద ఎడ్జ్ విచ్ హ్యాస్ లీస్ట్ వెయిటేజ్. ఏదమ్మా లీస్ట్? ఇదిగోండి ఇది డిబి అండ్ బిటి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ నౌ స్టార్ట్ విత్ ఎడ్జెస్ టు ద గ్రాఫ్ బిగినింగ్ from one of the which has the least weight. Least weight ఏముంది దాని నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. Throughout we shall keep checking that spanning tree properties remain intact. అంటే సైకిల్స్ ఫామ్ అవ్వకూడదు అండ్ అలాగే డిస్కనెక్ట్ అవ్వకూడదు. రెండిట్లు కూడా మనం దృష్టిలో ఉంచుకుని స్పానింగ్ ట్రీ అనేది మనం ఫామ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ by adding one edge the spanning tree property doesn't hold them, we shall consider not to include the edge of the. అంటే ఫర్ ఏ ఎడ్జ్ అన్నా ఇంక్లూడ్ చేస్తుంటే స్పానింగ్ ట్రీకి అది సైకిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ ఎడ్జ్ ని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు, పక్కన పెట్టేసేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అని థిక్ కలర్ లో ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ రెండు ఇంక్లూడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? మినిమం 3. ఇది మినిమం, ఇది మినిమం యాడ్ చేసాం కదమ్మా.
Okay na? The least cost is 2 and edges involved are BD and DT. Okay na? BD and DT. We add them. Adding them does not violate spanning tree properties. Akkada cyclic formula. Now we continue our next edge selection. Next cost is 3. Associated edges are AC and CD. 2 ఉన్నాయమ్మా, AC అండ్ CD ఉన్నాయి. రెండు యాడ్ చేసేస్తాం. యాడ్ చేసేస్తే మనకి ఎక్కడ సైకిల్స్ ఏం ఫామ్ అవ్వలేదు. నేను రెడ్ కలర్లో గీసిన మాత్రమే ఎడ్జెస్ మనకి ఎక్కడ సైకిల్ ఫామ్ అవ్వలేదు. మరి నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఈజ్ 4. ఈ 4 కానీ తీసుకున్నామంటే సైకిల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. చూడండి, నెక్స్ట్ మినిమం కాస్ట్ ఏంటి? 4 తీసుకున్నామంటే ఏమైపోతుంది? సైకిల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఎడ్జ్ని తీసేయాలి, సిబి అనే ఎడ్జ్ని తీసేయాలి. నెక్స్ట్, in the process we shall avoid all the edges that form a circuit. మనకి ఏమేమి ఫార్మ్ అవుతుంది? సర్క్యూట్ ఈ 6 ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది, 5 ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. సర్క్యూట్ అంటే సర్కిల్స్ రెండింటిని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. మరి నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? we observe that edges cost 500 సర్కిల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను డిలీట్ చేస్తాను. ఇంకా మనకి ఏముంది? SA అండ్ SC ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. Now we are left with only one edge to be added. ఈ edge మాత్రమే యాడ్ చేయాలి, ఏదో ఒక edge యాడ్ చేయాలి. Between two least cost available 7 and 8 we shall add the edge with cost 7. మనకి ఇక్కడ 8 ఉండేది కదమ్మా, 8 7 రెండిట్లో కాస్ట్ తక్కువేది 7. సో ఏంటి? 7ని యాడ్ చేయాలన్నమాట, ఈ ఎడ్జ్ని యాడ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ using Kruskal's algorithm. These are the two algorithms to find minimum spanning